දසනකාන්තී චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි. The interim budget for 2022 was presented in Parliament today by President Ranil Wickremesinghe with a view to prepare the basic foundation for changing the economic trajectory of the country. The head of state said that based on this, the budget for the year 2023 will initiate the process for creating a new economy. Through the interim budget, the government expects to generate an estimated 2.1 trillion rupees in revenue, lower than the former estimate of 2.2 trillion rupees through the 2022 budget presented by then Minister of Finance Basil Rajapaksa in November 2021. The government expects to generate 1.8 trillion rupees of its revenue through tax income, which has also been lowered compared to the original estimate of 1.9 trillion. The total estimate revised expenditure meanwhile has been increased to 4.4 trillion rupees compared to the initial estimate made for this year at 3.8 trillion rupees. As part of the recurrent expenditure of the total expenditure expected to be incurred, President Wickremesinghe in his capacity as the finance minister stated that he expects it to be at 3.6 trillion rupees compared to the original estimate of 2.9 trillion rupees. Due to this, a budget deficit of 2.3 trillion rupees is expected to be incurred through 2022 compared to 1.6 trillion rupees estimated earlier. As such, the government hopes to finance the deficit by expecting 342 billion rupees in foreign financing and 1.9 trillion through domestic financing. President Ranil Wickremesinghe, whilst proposing a host of recommendations regarding the way forward, stated that the government spends most of its revenue to cover the costs of businesses nationalized by the government. ජනසතු කිරීම යන වචනයට මුවා වී රජයේ ව්‍යාපාර කිරීම තමන්ගේ අතට ගත් දවසේ පටන් මේ වනතුරුම අපේ රටේ බදු ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් වැයවන්නේ මේ ව්‍යාපාරවල පාඩු පියවීමට. ජනතා අවශ්‍යතාවය සඳහා යෙදිය යුතු මුදල් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් නාස්ති කරනවා. රටේ සම්පත් රකින්නවා කියමින් රටේ සම්පත් වලින් නිසි ප්‍රයෝජනයක් නොගැනීම තමයි දිගින් දිගටම සිදු වුනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මෑතකදී කළ ප්‍රකාශයක් මම උපුටා දක්වන්න කැමතියි. රජය කරන්න ඕනෑ ප්‍රතිපත්ති හදන එක. රජයක් තියෙන්නේ ව්‍යාපාර කරන්න නෙමෙයි. මෙන්න මේ අයුරින් අලුත් ලෝකය අලුත් ප්‍රවණතාවයන්ට අනුව අලුත් සිතුවිල්ලෙන් අපේ සිත් පෝෂණය කරන්නට හැකිනම් අපට ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගන්නට පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා සාර්ථක ලෙස අවසන් අදිරියට එළඹ තියෙනවා. මෙම අතුරු අයවැය කතාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන එකඟතාවයන් සහ විශ්ව විස්තුන අයවැය මගින් ආර්ථික ස්ථායීකරණය හා පුනර්ජීවනය සඳහා අවශ්‍ය රාමුව සකස් කරනු ඇත. The head of state then listed out a host of proposals for increasing tax revenue. As such, the rate of the value-added tax rate has been proposed to be increased to 15% from the current rate of 12% with effect from the 1st of September. The introduction of compulsory tax regulation for all residents who are above 18 years of age without considering their annual income and tax-free thresholds was also proposed. ප්‍රාග්ධන වියදම් ව්‍යාකෘති සඳහා වඩාත් තාත්වික සාක්ෂිමත් පදනම් වූ ප්‍රමුඛතාවයක් ගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට මේ වන විටත් පියවර ගමින් සිටිනවා. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා, පොදු ප්‍රවාහනය, රාජ්‍ය සේවා, ඩිජිටල්කරණය සහ සමාජ ආරක්ෂණය වැනි ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර සඳහා අරමුදල් යෙදවීමට කටයුතු කරනවා. ඵලදායී වියදම් කළමනාකාරයක් සඳහා වඩා හොඳ සහ ශක්තිමත් අධීක්ෂණයක්ද අවශ්‍ය වෙනවා. එම නිසා රාජ්‍ය වියදම් ක්‍රමවේදය හොඳින් සහාය ක්‍රියාත්මක විය යුතු අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමේ වගකීම දරන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පවත්වන අධීක්ෂණ ජෙනරල් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෙනරල් of සුපිරිටෙන්ඩන්ට් ජෙනරල් ක්‍රමය වැනි ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා. රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා, නාස්තිය සහ දූෂණය හඳුන්වා ගැනීම සහ වැළැක්වීම සඳහා මෙම අධීක්ෂණ ජෙනරල් වරයා ශක්තිමත්ව බලගන්වනු අතර ඒ සඳහා ඔහු සක්‍රිය ලෙස වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා ඇති. As part of reforms introduced for the public sector, President Wickremesinghe proposed that the purchase of fossil fuel-based vehicles for public sector will be suspended from hereafter as a government policy. The establishment of a state-owned enterprise restructuring unit was proposed to facilitate restructuring of government-owned business entities. Further, the establishment of an independent national debt management agency was proposed to be set up under the General Secretary in order to pay special attention to the management of public debt. Meanwhile, a national agency will be established for the purpose of identifying and facilitating investment to be undertaken in partnership with the public and private sector. In the meantime, President Ranil Wickremesinghe said a new monetary law will be enacted to prevent money printing and political interference.
රටේ මුදල් ශේත්‍රයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රධාන නීති සම්පාදනයක් ලෙස නව මහ බැංකු පනත ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙම නීති සම්පාදනය මගින් උද්ධමනයේ ඉලක්ක කිරීම වඩාත් හොඳින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අයවැය හිඟය පියවීමට මහ බැංකුවේ මුදල් ලබා ගැනීම එනම් මුදල් මුද්‍රණය කිරීම වැළැක්වීමටත් රාමුවක් සපයා දෙනවා. නව නීතිය මගින් මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය දේශපාලනීකරණය වීමද වැළකෙනවා. Further, President Ranil Wickremesinghe says the government has decided to allot 20% of shareholding in state-owned banks to the depositors and staff of those banks. In addition, the head of state then stated that the Welfare Benefits Board has now been activated in order to collect data and establish a database in order to identify those really in need of welfare benefits. President Ranil Wickremesinghe says that the outstanding loans obtained by small-scale paddy farmers from state-owned banks will be waived off, excluding interest. නව ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ ගමනට අපි මේ සමගින් පදනම සකස් කර ගනිමු. 2025 වසර වෙද්දී ප්‍රාථමික අයවැය අතිරික්තයක් ඇති කර ගැනීමේ අපේ ඉලක්කයයි. ආර්ථික වර්ධන වේගයේ තාවර තත්වයකට ඉහළ නංවා ගැනීමේ අපේ උත්සාහයයි. 2026 වසරේදී වෙද්දී ස්ථාවර ආර්ථික පදනමක් ඇති කර ගැනීමට අපේ අපේක්ෂාවයි. 2021 වසර අවසානයේදී දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 110ක් පමණ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය මැදිකාලීනව දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 100%කට වඩා අඩු මට්ටමකට ගෙන ඒම අපේ සැලසීම. ඒ අයුරින් ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඔස්සේ රටත් ජාතියත් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන ගියොත් 2048 වර්ෂයේදී අපගේ 100 වෙනි නිදහස් සංවත්සරයේ සමරන අවස්ථාවේදී පූර්ණ සංවර්ධිත රටක් බවට පත්වෙන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. තවදුරටත් ණය ආධාර වලින් යැපෙන ජාතියක් වෙන්න අපට බැහැ. තවදුරටත් වෙනත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති රට අතපාන ජාතියක් වෙන්නත් අපට බැහැ. අපේ රට ශක්තිමත්ව තනියම නැගී සිටිය හැකි රටක් බවට පත් කර ගැනීමට අපි හැමෝගෙම අපේක්ෂා විය යුතුයි. අපේ රට ව්‍යවසායත් ලෝක වෙළඳපොලේ තරගකාරී මට්ටමට ගේන්න අපි වෙහෙස විය යුතුයි. කෘෂි අපනයනයේ ඔස්සේ ලෝක වෙළඳපොලේ අපේ කොටස් අල්ලා ගැනීමට අපි කැපවිය යුතුයි. ඒ සියල්ල මුදුන්පත් කරගත හැකි වෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකට එක්ව පොදු එකගත්වයකින් යුතුව කටයුතු කළොත් පමණයි. මේ අවස්ථාවේදී රටේ අවශ්‍යතාව ප්‍රමුඛත්වයේ ලබා දීම අපි හැමෝගේම වගකීම නිසා. ආණ්ඩුව අහවල් ක්‍රියාව නිසා අප සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්නේ කියා සමහරු පක්ෂ කියනවා. අහවල් ප්‍රතිපත්තිය නිසා එකතු වෙන්නේ නැහැ කියාත් තවත් අය කියනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ක්‍රියාවන්ව ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව කරන්නේ මම නෙමෙයි. කොට නොගැලපෙන ප්‍රතිපත්තිනෝ ක්‍රියාවන් තිබේ නම් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් තුළ ඒවා වෙනස් කිරීමේ අයිතිය සහ බලය ඔබට ඇති බවත් මම මේ අවස්ථාවේ නැවත අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා තම තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු පසකලා ජාතික අරමුණ වෙනුවෙන් රට ජාතිය යලි ගොඩනැගීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් එක්වන ලෙස මම මේ ගරු සභාවේ ඔබ සැමයේම සහ සමස්ත ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් තවදුරටත් එකතැන කැරකෙමින් ඉන්නේ නැතුව අපි රට වෙනුවෙන් එකට එකතු වෙමු. ලෝකයේ සමග ඉදිරියට දිවයන්ට පුළුවන් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහ දැනුවෙන් පරිපූර්ණ සමාජයක් නිර්මාණය කරමු.